مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ اور عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں، وہ مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں۔ بات ان کے عشق اور ان کی محبت کی ہے۔ جن کو عشق ہو جائے، جن کو محبت ہو جائے، پھر وہ محبوب کا دیدار کیے بغیر نہیں رہتے۔ وہ شاعر کہتا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اور پھر ایک اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی تو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائیں قسمت، کبھی تو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائیں قسمت، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا اپنی پلکیں بچھا بچھا کر۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی تیری دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ ایک دیوانہ آتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ گنبد خضرا کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، دل میں تمنا لیے، دل میں آرزو لیے کہ آقا آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا پروانہ آیا ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں نا، پردے ہٹائیں نا، اپنے غلام کو اپنا دیدار کرائیں نا۔ اب یہ آرزو تمنا لے کے حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آقا جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا، جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آقا آپ کا یہ غلام نہ کھانا کھائے گا نہ پانی پیے گا۔ بیٹھ گیا۔ ہم سے فقیر بھی اب خیری کوٹ سے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ ٹھیک ہے، بستر لگا کے بیٹھ گیا۔ آقا دیدار نہیں ہوگا، جاؤں گا نہیں، بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن گزر گیا، میرے آقا کے روضے کی طرف نظریں لگی ہیں اس کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آیا، نمازیں پڑھتا ہے، پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے، نظریں میرے آقا کے مبارک روضے کی طرف لگی ہیں کہ آقا مہربانی فرمائیں، پردے ہٹائیں، اپنے غلام کو اپنا دیدار کرائیں۔ 2 دن بیت کے تیسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، بھوک سے نڈھال ہو گیا، اور پانی کی پیاس کی جو شدت تھی اس سے نڈھال ہو گیا۔ آہا۔ اور پھر میرا وجدان، میری محبت یہ کہتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دیکھ کے یہی کہتا ہوگا۔ میرا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، میں بڑے محبت سے پڑھتا ہوں، آپ بھی محبت سے سنتے ہیں، اگر آپ کا سننے کا ارادہ ہے تو محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ حضور کے روضے کو دیکھ کے یہی کہہ رہا تھا کہ کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ۔ میری دعائے جرا میرے نال بڑے اجرات پردے ہٹا دیتے جان، سونے دا دیدار نصیب ہو جائے۔ مل کے پڑھ لو، گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پردے ہٹ گئے،
वो भूख की शिद्दत, पानी की प्यास की शिद्दत, बंदा बेहोश होता है। और जब होश आती है तो एक अमीर ज़ादे के घर के अंदर वहां पे वो अपने आप को पाता है, खाने का दस्तरखान सजा हुआ है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। उसने कहा बात यह है कि तुम्हें मुबारक हो, तेरी वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पे भी करम फरमाया, मुझे हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे कदमों में मेरा एक दीवाना है, 3 दिन से भूखा है, ना खाना खाया है, ना पानी पिया है। मेरे उस दीवाने को अपने घर ले आओ, उसके लिए दस्तरखान बिछाओ, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ, उसको पानी पिलाओ। अरे दीवाने तुम्हें मुबारक हो, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तुम्हें भी दीदार कराया था, तेरे सबके मुझे भी दीदार कराया। वो कहने लगा वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे, मेरी ख्वाब में आए थे और आके मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी अता फरमाया था। वो रोटी का टुकड़ा कहाँ है? उसने कहा वो रोटी का टुकड़ा मैंने खा लिया है। तो मेरे दोस्तों, जब मेरे आका करम फरमाते हैं तो मेरे आका ख्वाब में जब आते हैं तो मेरे आका ही आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन रानी फकद रायल हक। मेरे आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। क्यों? कि मेरी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। और फिर आइए मोहब्बत की एक और दास्तान सुनिए। वो कहते हैं ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, मेरे आका दे वेखण दे दिल वेख दे। वो इधर से देखते हैं कि कौन इधर से मोहब्बत से बात करता है, कौन मोहब्बत से याद करता है। एक बूढ़ी खातून है, मेरे आका के रोजे की जालियों के सामने खड़ी है, पढ़ती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक नौजवान लड़की पे पड़ती है। उस नौजवान लड़की के हाथ में एक बुक, एक किताब होती है। उससे देख देख के बड़ी सोनी सोनी आवाज से हुजूर की जात से हदिया दुरूद सलाम पेश कर रही है। बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए। अपनी वो जनाबे वाला उम्र रसीदा खातून अपने दिल का हाल अपनी जनाबे वाला लड़खड़ाती आवाज से पेश करती है। कहती है अल्लाह के हबीब, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती, मेरी भी आवाज अच्छी होती, मैं भी जवान होती, मेरी भी आवाज जरा ऊंची होती, मैं भी मोहब्बत से देख देख के अपना अच्छे अंदाज से आपकी गारगाह में सलाम पेश करती। आका आपको उनका सलाम सुनते होंगे जो आपको लंबे लंबे सलाम पढ़ते हैं, खूबसूरत आवाज से पढ़ते हैं। रोते रोते फिर क्या हुआ? आंख लग गई, दिल की आंखें खुल गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया है बूढ़ी बीबी परेशान क्यों होती है? ए आका परेशान इसलिए हूँ कि जो सोनी आवाज से पढ़ते हैं, खूबसूरत आवाज से पढ़ते हैं, शायद आप उनका पहले सलाम सुनते होंगे। तो मेरे आका ने फरमाया ना ना, जो दिल से हमें याद करता है, जो दिल से हम की मेरी रात में सलाम भेजता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका सलाम पहले मैं सुनता हूँ। तो पता चला ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, मेरे आका दे वेखण दिल वेख दे। तो हम भी याद तेरी दा है दीवा बालिया, याद तेरी दा है दीवा। ए रब्बुल आलमीन, आज जामिया गौसिया मसूमिया मस्जिद में ये एतकाब में बैठे हजरात आज यही कह रहे हैं कि हमारी आवाज भी अच्छी नहीं है, हमारे जनाबे वाला वो अल्फाज भी अच्छे नहीं है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिन अपना अल्फाजों के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदअसराई की जाए। वो कमा हक हो ए रब्बुल आलमीन, तू कर सकता है अपने महबूब की तारीफ। हम बस हाजिरी लगवाने के लिए बैठे और ये कह रहे हैं कि हम भी अच्छे नहीं हैं, हमारी आवाजें भी अच्छी नहीं है, लेकर हम हाजिरी लगवाने के लिए आए बैठे हैं और यही कह रहे हैं कि याद तेरी दा है दीवा बालिया, याद तेरी दा है दीवा बालिया, याद तेरी दा है दीवा। ऐ रब्बुल आलमीन, हम मानते हैं, हम इकरार करते हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि तेरे महबूब का दीदार कर सके। लेकिन ऐ रब्बुल आलमीन, तू कादर है, तू हर चीज पे कुदरत रखने वाला है,
چاہے تو گناہگاروں کو بھی حضور کا دیدار کروا دیتا ہے۔ اے آقا آپ بھی جہاں چاہے جب چاہے جس پہ چاہے کرم فرما دے۔ آپ رنگت کو بھی نہیں دیکھتے، آوازوں کو بھی نہیں دیکھتے، آپ جس پہ کرم فرمانا چاہیں فرما دیتے ہیں۔ آج ہم دکھ سری کی جامعہ غوثیہ مرحومیہ مسجد میں بیٹھ کے آپ کو یاد کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں، یاد تیری داد ہے دیوا والیا، یاد تیری داد ہے دیوا، یاد تیری داد ہے دیوا والیا، آوی جاول زلفا لیا، آوی جاول زلفا۔ میری جناب والا دعا ہے رمضان المبارک دی پیاریاں پیاریاں گھڑیاں دا صدقہ، اے رب العالمین جیڑے جیڑے میرے نال مل کے پردے پہنے اجرات پردے ہٹا دی، بی بی آمنہ دے لال، حسنین کریمین دے نانا جان، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے پیارے پیارے بابا جان دا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو مل کے پڑھ لو، آوی جاول زلفا لیا، آوی جاول زلفا، یاد تیری داد ہے دیوا والیا، آوی جاول زلفا لیا، آوی جاول زلفا۔ مالک ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ آج 25ویں شب ہے اور تاک رات کی شب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی یہ عظمت والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پیاری راتوں کا صدقہ آج پردے ہٹ جائیں اور کرم ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم بدل نہیں لے والے۔ آمین آخر دعوانا۔